सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। राहुल गांधी नाल कल जो कुछ होया वापरिया जां राहुल गांधी दा वो इशारा अजे भी सुर्खियां च है। सोशल मीडिया खोलोगे तो ट्विटर के उत्ते तो तुहानूं एक जंग लगी जिहड़ी आ वो उत्थे नज़र आएगी। हालांकि विचारां नूं कईयां थावां ते जंग लगी हुई नज़र आउंदी आ, भावें सोशल मीडिया ते जंग लगी हुई आ। सो एक दूजे नाल भिड़ रहे आ, पर इस सब तो बाद एक सवाल उठन लग पिया कि की जिस तरीके नाल 20 तो वध सांसदां ने, महिला सांसदां ने स्पीकर साहब नूं शिकायत देती है तो इहदे उत्ते कार्रवाई की जानी चाहिए आ। हुण इहदे तो बाद की स्पीकर साहब पुलिस नूं अगे वो रैफर कर देणगे कि FIR दर्ज करो, कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी होएगी, कि राहुल गांधी दे वल्लों वो जो इशारा किया गया कि इस तरीके का है कि इत्थों तक की कार्रवाई की जाए ते नाल लगदे हत्थ कुछ नुकते जिहड़े राहुल गांधी ने साझे कीते, किन्ना कुछ जवाब उन्हां दा पर्याप्त रूप दे विच अमित शाह गृह मंत्री साडे मुल्क दे पाया। आपां उहदा भी जिक्र करना, एक जिक्र करना बनदा नवजोत सिंह सिद्धू दा, उन्हां दा पत्नी प्रेम खास तौर ते। और उस पत्नी प्रेम दे विच बहुत सारे लोग पुछदे आ सिद्धू कित्थे आ, सिद्धू कित्थे आ, इत्थे कातों नहीं आया, उत्थे क्यों नहीं आया। पर पंजवीं कीमोथैरेपी नवजोत कौर सिद्धू दी हुई है और ये पड़ाव जिहड़ा आ वो काफ़ी तकलीफदेह हुंदा है ते सिद्धू इस पड़ाव दे विच अपनी पत्नी दे नाल आ पहलां तो लैके हुण तक। ये मैनूं लगदा कि इहदे तो कुछ संकेत सानूं इस तरीके नाल लैण। अज सिद्धू नूं आपां एक पॉलीटिशियन दे तौर ते नहीं, एक पति दे तौर ते थोड़ा घोखण पड़तालण की कोशिश करांगे कि निकलदा की आ, साडे लई की सुनेहा इस सब दे विच आउंदा, असीं किन्ना कु अपने परिवारां नूं इस तरीके नाल सारा कुछ छड्ड छड़ा के समा दे पाउने आ जदों किते भीड़ बनदी है। यह जिक्र कि थोड़ा जिहा वखरे अंदाज नाल करन दी कोशिश करांगे, थोड़ा भावपूरत जिहां गल्लां तुसीं भी कर सकदे हो, साਂਝੀਆਂ अपणियां आपां भी करांगे तुहाडे नाल। उधर राघव चड्डा अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ये कहिंदे आ कि मेरे खिलाफ तां कीती गई है साजिश, आ दस्तखत वाली तां उड़ाई गई है अफवाह, ते ये अफवाहां दे विच किन्ना दम खामिया, कहंदे कोई गल नहीं आपां जवाब देंगे। नाल बैठे सी संजय सिंह होरी, सब तो वध महत्वपूर्ण है क्योंकि संजय सिंह होरां ने थापड़ा दिता सी, कहंदे जे मैंबरशिप रद्द कर भी दोगे तो पंजाब तो चोण लड़ावांगे असीं राघव चड्डा नूं। अज नाल बैठे ने, ये नाल बैठण दा सबब क्यों बनाएगा, विशेष तौर ते कातों नाल बैठे, होर कोई भी तो बैठ सकदा सीगा। नाले संजय सिंह होरी पंजाब दे कोटे चों तां MP है ही नहीं है, पंजाब दे कोटे वालियां दे विचों तां सुशील रिंकू नाल बैठे सीगे, नाल उन्हां दे संत बलबीर सिंह सीचेवाल बैठे सी, उन्हां नाल भी सर सकदा सी। संजय सिंह दे बैठण दा की मायने आ, आपां उहदी भी चर्चा करांगे। चर्चा इस गल दी भी करांगे कि की अकाली दल ने लीक खिच लई है कि हुण भाजपा दे पाले च नहीं जाना, ਇਹਦੇ बारे चर्चा करांगे। तमाम नुकतियां दे उत्ते गलबात करन लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आया नो, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब शुरुआत आपां करांगे राहुल गांधी तो। कल स्पीच की पहले पहल आपां सुनन की कोशिश की सी अपने प्रोग्राम तो, पर शुरुआती दौर दे विच कुछ वो भारत जोड़ो यात्रा दीयां गल्लां इस तरीके नाल शुरू कीतियां ते सानूं लगा कि शायद भटक गया राहुल गांधी, पर वो भटकिया नहीं। मैनूं लगदा कि वाया हो के जिस टिकाणे ते पहुंचा उन्हें हौली हौली रफ्तार फड़ी, जिद्दां मैराथन दौड़न लई पहलां तुहाडी रफ्तार हुंदी ना, पैर बन्नदे आ तुसीं तां फिर दम पका के अगे तुरदे, उही काम राहुल गांधी ने कीता। बड़ियां तत्तियां ठंडियां गल्लां होईयां, रावण तक कह दिता गया, किसी नूं मेघनाथ, किसी नूं कुंभकर्ण कह दिता गया, भारत दे कातल कईयां नूं कहता, देश प्रेमी अपने आप नूं वड्डे साबित करन वालियां नूं देश धरोही कहता। वो सारिया चीज़ों के उत्ते पहले जिक्र कर दो, फिर आप गल करते हैं कि जिहड़ा इल्जाम राहुल गांधी के उत्ते धरिया हुण उहदा की नतीजा निकलेगा। जिथे तक गल राहुल गांधी उन्हां दे भाषण की करिए, जब वो भाषण की शुरुआत करते हैं तो इदां लगता है कि वो विषय तो भटक रहे हैं। विषय सीगा मणिपुर दे विच होण वाली हिंसा और उहदे उत्ते प्रधानमंत्री का जवाब। गल शुरू करते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा च, और उन्हां दी स्पीच नूं आपां 3 भागां दे विच वंड लईए तो भारत जोड़ो यात्रा तो स्टार्ट की हुई स्पीच, मणिपुर के दौरे दे विच उन्हां दा एक्सपीरियंस, उन्होंने लोगों की व्यथा,
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਰਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ जब उन्होंने किया घबराने की जरूरत नहीं है, आज मैं अडानी जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ਬਾਅਦ ਚੋਂ जब वो अपनी रफ्तार फड़ते ने स्पीच ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਔਰ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਹ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਡ ਕਰਕੇ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਵਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਘਨਾਥ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਚ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਘੱਟ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਜ ਗਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ तमाम ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਛੇੜੀ ਗਈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੈਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਭੜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਤਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਸਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੱਲ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਬੈਂਚਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਕੇਸ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦੱਸਤਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦੱਸਤਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕੇਸ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਨੀਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਜੇ ਸਟੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਆ ਅਜੇ, ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਰੋਪ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੰਭਕਰਨ ਮੇਘਨਾਥ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ तमाम ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ SIT ਕੱਲ ਹੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36000 ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ तमाम ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 23 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ MPs ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਗਈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹਟਾਤੇ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਗਹਿ ਗੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਆ, ਫੋਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। 5 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ।
ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਲਓ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਾਡ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਪੀ ਦੇ ਫੋਰਜ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਕੱਚੀ ਗੋਲੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਜਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਜਰੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਓ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਲਈਏ ਕਿ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਅਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਹੇਠਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਫੇਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 2 ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਚ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੜ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ 2 ਸੈਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ 2 ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੌਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਜੀ। 2 ਸਪੀਚਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਸਪੀਚਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕੇਲੋ ਚਲੋ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਡੀਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਧ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ तमाम ਮੁੱਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜੀ। ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਲੇਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪੇਚ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਐਨ ਸਰਾਣੇ ਮੁੱਢ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 5ਵੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਫਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਇਸ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਝੜ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰਵੱਟੇ ਝੰਮਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਰਬਕਦੇ ਆ, ਤਰਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਪੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਕਰਮਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, 5 ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦਨਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ
ਹਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗਣਗੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਲਜਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੇਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਪਤਨੀ, ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਭੈਣ, ਭਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੱਬਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਟੱਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ, ਵੀ ਦੋ ਦੋਸਤ ਬੈਠ ਗਏ, ਟੱਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਕਤ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵਸਥ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਉਤਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ, ਬੇਟਾ ਆ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਚੰਗੀ ਨਰਸ ਘਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕੀਮੋ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਉਦਣ ਆਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਦਿਸੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਇੰਜ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਾ ਵਧਾਣਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਮੈਚਿਓਰਡ ਲੀਡਰ, ਮੈਚਿਓਰਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਚਿਓਰਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੈਚਿਓਰਡ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ,
ਜਦ ਬੈਠਾ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਟੱਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੱਬਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।